ये प्रोग्राम तुसी देख रहे हो क्रांति टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 18 तरीक ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक ये प्रोग्राम आएगा। थैंक यू वेरी मच क्रांति टीवी जी। प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 126ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। मैं अज जो भी तुहाडे सामने विचार साझे करने आ, ये विचार जिहड़े ने खास करके औरतां दे लई ने। मैं उन्हां नूं कुछ मतलब कि हुंगारा देण आई अपनी कविता राही। सब तो पहला मैं लाइनां बोलूँगी कविता दियां। जेड़ी कौम दे बंदे दलेर हुंदे कौमां कदे गुलामी हो रहिंदियां नहीं। जिन्हां दिलां दी अणख ते सिदक होवे ते कदे लानतां उन्हां नूं पैंदियां नहीं। लोको अज इतिहास गवा बैठा, हमेशा कूड़ दुकाना हो रहिंदियां नहीं। बई भाईचारे ने एक दिन जरूर आना, हथी कड़ियां गुलामां दे कदे रहिंदियां नहीं। देश कौम लई जेड़े सूली चढ़दे ओह हुंदे लोक नगीने। देश कौम लई जेड़े सूली चढ़दे ओह हुंदे लोक नगीने। दुश्मन दा सिर 7 समुंदरां तो पार वड्ड के मुड़दे ते भावें लग जाण साल महीने। मोड़ बंगड़ा जेड़े करदे अपनी कौम नाल लोक गद्दारी ओह हुंदे लोक कमीने। एक औरत कहंदी अपनी मां नूं, कहंदी मां मैनू एडा वड्डा दर्जा मेरे बाबा साहेब जी ने बख्शिया, पर फिर भी मैनू कई लोग कहते हैं कि तू पैर दी जुत्ती आ। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में आके अपनी मां नूं कहंदी आ, की कहंदी है जरा गौर दे नाल सुनना। मेरी नी माए मैं नहीं सहना हुण जुल्मां नूं, रोकी ना तू मैनू पिछे हट। मेरी नी माए मैं नहीं सहना हुण जुल्मां नूं, रोकी ना तू मैनू पिछे हट। आखेगा नी माए जेड़ा मैनू जुत्ती पैर दी, मैं जुत्ती नाल भन्नू ओदा नक। जुत्ती नाल भन्नू ओदा नक माए मेरी मैं जुत्ती नाल भन्नू ओदा नक। मेरे पेटों जम्मे कहन मेरी मत गुत पिछे कर देना रत्ता भी बचार। दिल्ली दे तखत ते मैं करके वखाया राज, फिर भी न कर दे सुधार। लत्तां दे जे भूत नी ओ गल्लां नाल मन दे, लत्तां दे जे भूत नी ओ गल्लां नाल मन दे, मारनी पऊगी मूंह ते लत्त। आखेगा नी माए जेड़ा मैनू जुत्ती पैर दी, मैं जुत्ती नाल भन्नू ओदा नक। अपने गीत राही कवि ने झलकारी बाई दे नां दा जिक्र किया है। जदों बाबा साहेब अंबेडकर जी के मिशन की गल आउंदी आ जां दलित समाज के इतिहास की गल आउंदी आ, तां फिर झलकारी बाई का नाम भी सब तो सुनहरी अखां विच लिया जांदा है। झांसी की राणी की सैनापति सी झलकारी बाई, वो एक शूदर औरत सी। उन्होंने संबंध में मैं तुहाडे नाल अगे वधा रही हूँ इस फंक्शन नूं। झलकारी बाई वांग नमी फड़ तलवार, हुण लैणा है मैदान विच बुक। धीआं ते भैणां दियां इज्जतां नूं लुट्टदे ने, हथों हथी लवांगी मैं चुक। बन के चट्टान लाऊं टक्कर तूफाना नाल, बन के चट्टान लाऊं टक्कर तूफाना नाल, मैं नहीं हुण किसे तो भी घट।
ਆਖੇਗਾ ਨੀ ਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ। ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਏ, ਲੈ ਦਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਏ, ਲੈ ਦਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਬਰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਮੈਂ ਫੂਕ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੇਗਾ ਗੁਲਾਮ ਮੈਨੂੰ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੇਗਾ ਗੁਲਾਮ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਊਂਗੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ। ਆਖੇਗਾ ਨੀ ਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਸਮ ਏ ਮਾਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਸੋਂ ਅਤੇ ਮੁੰਨੀ ਦੇ ਨੀ ਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੇਣਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ। ਬਣ ਕੇ ਚਟਾਨ ਲਾਉਂ ਟੱਕਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਣ ਕੇ ਚਟਾਨ ਲਾਉਂ ਟੱਕਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੈਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਮੇਰੀਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਕੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਆਖੇਗਾ ਨੀ ਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ, ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਭੰਨੂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁੰਗੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਛਤਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛਤਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਦੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੁਰਿਆਂ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਕਾਸਾ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੁੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੁੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਕੁੱਟਦੀ ਰੋੜੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥੌੜੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਗਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਕੱਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਆਟਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਲ ਧਿਆਨ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਬਿਆਨ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਾਡੇ, ਕਈ ਯੋਧੇ ਬਲਵਾਨ, ਝੂਠਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ, 6000 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਫੁੱਟਦਾ ਬਾਣ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਰੱਖੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਝਿਓਰ ਨੇ, ਛੀਂਬੇ ਨੇ, ਨਾਈ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਹੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜੇ ਢੰਗ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय महाराष्ट्र में सुभाष द्रौपदी उनका महान जाति होने की वजह से उनको बच्चों के साथ उठने बैठने की मनाही थी। पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो वो अमेरिका और लंदन में पढ़ाई करने के लिए चले गए। जब वो वापस आए तो गरीबों का साथ देने लगे। वापस आए डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले 100 में से
2 लोग वोट देते थे, अब 81 करोड़ लोग वोट देते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, संगठन वाला करो, जय भीम जय भारत।